तो पिलाने आज पढ़िए आम गणतंत्र। तो पिलाने आम जब आम पढ़ा गणतंत्र बा डिमोस पिलाने कौन करवा गणतंत्र यूज गणतंत्र डिमोस डिमोस गण माने कौन प्रथम पढ़े गण माने कौन गण माने लोके कौन लोक तंत्र माने कौन पढ़ा तंत्र तंत्र माने शासन शासन तो कौन बुझे फ्रेंड्स तो पिलाने कौन बुझे आम तो पिलाने कौन बुझे गण गण माने लोक पढ़ले तंत्र माने शासन पढ़ले कौन है लोक शासन यह हूँ लोक शासन गणतंत्र हूँ कौन एक लोक शासन बा लोक मानकर शासन। प्रथम पढ़ा यह गणतंत्र क्यों देशर के देश परिचित होते एवं के देशर आसी क्यों लाटिन शब्द बा ग्रीक शब्द हो पारे ता पढ़ा चलो आम पढ़ा गणतंत्र हूँ गणतंत्र शासन इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जापान भारत अन्य देश होता है कौन यह हूँ इंग्लैंड अमेरिका फ्रांस जापान भारत गणतंत्र शासन पद्धति चली चलुची मात्र रूसिया चीन एम कौन राजतंत्र एक सूत्रवादी शासन मैंने जड़े ही शासन कर किए ना गणतंत्र जन्म हो ग्रीक देश कौन से ग्रीक कौन पढ़े ग्रीक देश जार गणतंत्र शब्द दुईटी ग्रीक शब्द आसी कारण ग्रीक देश से ग्रीक शब्द आसी कौन शब्द दुईटी गोटे हूँ डिमस और गोटे काटस कौन डिमस डिमस काटस रु आसी डिमस अर्थ लोक काटस अर्थ पावर मान क्षमता देछि ना क्षमता तेणु तेणु गणतंत्र हूँ लोकशक्ति बा लोक पक्षमता माने लोक मान शासन गणतंत्र शासन व्यवस्था जनमत उपर प्रतिष्ठित यह कौन जनमत उपर प्रतिष्ठित ता पढ़ा आम गणतंत्र विकास ख्रीष्टपूर्व पंचम शताब्दी कौन पंचम शताब्दी तो पिलाने पंचम शताब्दी कौन बुझ 14 कौन बुझे 1499 रु 1501 कौन 14 रु 1499 रु 1501 यह हूँ पंचदश शताब्दी बुझे पिलाने ए कौन ग्रीक देश आरंभ होता गणतंत्र शासन व्यवस्था तो पिलाने आम कौन ऊपर पढ़ते यह हूँ प्राचीन ग्रीक देश यह कौन जन्म ग्रीक देश तेणु ये देखी जे तो लिखी गणतंत्र शासन व्यवस्था ग्रीक देश आरंभ होता पेरिस एवं सेक्रेट परी ग्रीक दार्शनिक माने पेरिस ये होती पेरिस एवं सेक्रेट दार्शनिक माने प्रारंभरे कौन प्रारंभरे गणधारण को लोकप्रिय करते कौन जो पंचम शताब्दी पेरिक्लिस एवं सेक्रेटरी दार्शनिक माने गणतंत्र को लोक मान प्रति पारंपरिक लोक मान जनाई देते यह हूँ गणतंत्र तत्कालीन ग्रीक नगरीय राजा माने राज्य मानकर एक जनप्रिय शासन व्यवस्था थिला यह कौन थिला तत्कालीन ग्रीक नगर राज्य मानकर एक शासन जनप्रिय शासन व्यवस्था थिला मध्ययुग अमान्ध कालर मध्य हजि जाइए गणतंत्र शासन व्यवस्था पुणी 7म शताब्दी इंग्लैंड गौरव विप्लव इंग्लैंड गौरव विप्लव के भेटला 60,088 कौन 60,088 आरंभ होता
गौरव इंग्लैंड रे गौरव विप्लव तो उठला देखो भाई एडे दे दीजी पिलाने से समय पूर्ण विकास तो होइथिला अष्टम शताब्दी अमेरिका स्वाधीन संग्राम अष्टदश शताब्दी अष्टदश माने 1799 रु 1801 एक कुआजे अष्टसप्त शताब्दी कौन होता अमेरिका स्वाधीन होता केबे स्वाधीन होता अष्टदश शताब्दी रे तो पिला चला आउट पेज पढ़ा संज्ञा गणतंत्र संज्ञा पढ़ा पूर्व मुझे संज्ञा पढ़ा पूर्व मुझे आपको कही चाहूँगी मुझे नोट गुड़िक पीडीएफ डाउनलोड करी आपको यूट्यूब रे छाड़ देछि आपण देखिदेबे तो पिलाने चलो पढ़ा संज्ञा गणतंत्र संज्ञा किए कौन मत देइछंती संज्ञा माने मत देइछंती तांकर कौन तो प्रथम आसुचंती अब्राहम लिंकन से कौन युक्तराष्ट्र अमेरिकार पूर्वतन राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बर्तमान एबे कि अछि कहबे डोनाल्ड ट्रम्प कौन डोनाल्ड ट्रम्प एबे अछि अमेरिका राष्ट्रपति एबे रहंती डोनाल्ड ट्रम्प तो अब्राहम लिंकन मतरे अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र होछि लोकमानक द्वारा लोकमानक पय एक शासन The democracy is the government of people, by the people, and for the people. तो अब्राहम लिंकन कहते गणतंत्र से लोकमानक द्वारा लोकमानक एक उद्दिष्ट शासन जहाँकि इंग्लिश कहले डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड द फॉर द पीपल तापर पढ़िया आम अध्ययन अध्यापक सिली से प्रोफेसर आंक सब प्रोफेसर सब सिली मतर गणतंत्र एपरि एक शासन जो कि प्रत्येक व्यक्तिर अंश निहाती थाए मैंने गणतंत्र कौन लोक शासन तो यह प्रत्येक अंश थाए जन जन भोट हो सबुठ मूल्यवान समस्त कह भोट देवा आप घरे इंग्लिश कह गले डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट विच द बिकोरेंस इज द शेयर variance of has a share variance of the share माने ये हूँ प्रत्येक व्यक्तिर अंश नहीं माने प्रत्येक व्यक्तिर अंश थाए तापरे आम आसुंती लॉर्ड ब्राइस मतरे जो सरकार शासन क्षमता को निर्दिष्ट लोकों हस्तरे न रही समग्र जनता हस्तरे न्यस्त रही थाए ताको मु गणतंत्र बोली कहू कौन लॉर्ड ब्राइस कहते जे जो सरकार शासन क्षमता कौन जो सरकार शासन क्षमता कौन निर्दिष्ट लोकों हस्तरे न रही समग्र जनता हस्तरे रही था ताको गणतंत्र बोली कहा जाए द डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच द रूलिंग ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट इज द largely reside on the any particular classes or classes but in the members of the community as the whole तो लॉर्ड ब्राइस मत जानले से कहते जे जो सरकार रे कौन जो सरकार रे शासन व्यवस्था कौन से एक निर्दिष्ट हस्त न रही समग्र जनता हस्त रहा निहांती आवश्यक तावर पढ़ा रॉबर्ट डाल कौन पढ़ा रॉबर्ट डाल का मतरे गणतंत्र एक राजनीतिक प्रक्रिया सहित संपुट जहा द्वारा साधारण लोक माने नेता उपर उच्च मान नियंत्रण जारी करी मैं कौन लोक मैंने शासन मान कौन लोक मैंने भोट दियंती ना तो लोक मैंने जाक भोट दियंती तेणु से डाल मतरे गणतंत्र एक राजनीतिक प्रक्रिया जहा द्वारा नागरिक माने कौन नागरिक माने नेता
ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବା ନେତା ଉପରେ ଜାରି ରଖିପାରିବେ। କ'ଣ ଜାରି ମାନେ ତୁମେ ହକ୍ ରଖିପାରିବେ, ଏହା ଠିକ୍, ଏହା ଭୁଲ, ଏହା ନାହିଁ କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଦେଶରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିছে ନାହିଁ। ମେଜରିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମେଜରିଟି ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠତା ଉପରେ ସବୁଠି ନିର୍ଭର କରେ। ତ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ନୀତି ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଗଣତନ୍ତ୍ର ମୌଳିକ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୀତି। ତ କ'ଣ ତଳେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଉପରୋକ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେତେକ ମୌଳିକ ନୀତି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହାକୁ ପଢ଼ିଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ଆମେ ପଢ଼ିବା ସାଧାରଣ ପଢ଼ିବା, ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ତ ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୌଳିକ ନୀତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଜନସମୂହ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ କ୍ଷମତା ଉତ୍ସର ଅଧିକାରୀ। ଏ କ'ଣ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ। ସରକାର ଜନମତକୁ କ'ଣ? ସରକାର ଜନମତ ଉପରେ ମାନେ ସରକାର ଜନମତ ଉପରେ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉପେକ୍ଷା ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ଉପେକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ କ'ଣ? ଉପେକ୍ଷା ମାନେ କ'ଣ? ଉପେକ୍ଷା ହେଉଛି ମାନେ ତାଙ୍କର ଜାରି, ମାନେ ଲୋକମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଏହା ହେବ ନା ତେହା ହେବ। ମେଜରିଟି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଏ। କ'ଣ ମେଜରିଟି? ତ କ'ଣ ଉପେକ୍ଷା? ଉପେକ୍ଷା ମାନେ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ସରକାର ମାନେ ଜନତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ? ଅପେକ୍ଷା ନା ଭାଇ, ଆମେ କେତେଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା ପଡ଼ିବେ, ଏହାକୁ ଉପେକ୍ଷା ମାନେ ଜାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜାରି ମାନେ ତମେ ଭୋଟ ଦିଅନି, ଆକୁ ଲାଞ୍ଚ ନା, କ'ଣ ଉପେକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ସରକାର ଜନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱର ବୋଲି ଭଜାଯାଏ। କ'ଣ ଜନତାଙ୍କ ସ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୋଷ ବୋଲି ଭାବାଯାଏ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ, ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ, ଲିଙ୍ଗ, ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ବାଛବିଚାର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧାକୁ ଦିଆଯାଏ। ଏହା ହେଉଛି ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ରାଜନୈତିକ ମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଜାତି, ବର୍ଣ୍ଣ, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇପାରିବ ବା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ତ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର। ତାପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତାର ଅଧିକାର। ରାଜନୈତିକ ମାନେ ରାଜନୈତିକ ପଡ଼ିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଧିକାର, ମାନେ ସମୟକୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଏ ପଡ଼ିଲେ ସମାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ତ ପଢ଼ିବ ଚଲ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ବ୍ୟକ୍ତିର ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିର ସମାନତା ପ୍ରକାର ଥାନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧିକାର, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ଥାନ୍ତି। କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ
ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସମାନ ଅଧିକାର ପାଇଥାନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ସାବାଳକ ଭୋଟ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ ଯାହା କିଛି କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆହେଲେ ଯାହା କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର କିଛି ନିୟମ ଥାଏ, କାନୁନ ଥାଏ, ଧାରା ଥାଏ ଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏଇଠି ସକାଳେ ସାବାଳକ ଭୋଟ ଭତ୍ତା, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିନିଧି, ମତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା, ଭ୍ରମଣ କରିବା, ନିର୍ବାଚନରେ ଠିଆ ହେବା ଏହାକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତବେ ପଢ଼ିବା ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ମତ। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ମତ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ମତ ମାନେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ। ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ହିଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଗରିଷ୍ଠତା ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭୋଟ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମେଜରିଟିକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ସର୍ବଦା ସହମତି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହମତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ଆ ସହମତି ଅଲଗା, ତା ସହମତି ଅଲଗା, ସମସ୍ତ କଥା ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୀତି ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସଂଖ୍ୟା ମାନେ 50% ଅଧିକ, 50%ରୁ ଅଧିକ। ତାପରେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଆପଣ କରିବେ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଲୋକପ୍ରତି କ'ଣ ପଡ଼ିବା? ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ଲୋକ, ତା ଭିତରେ ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ହିଁ ଲୋକ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବ, ମାନେ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଶିପାରିବ। ତ ଆମେ ବାଛିବା, ତାକୁ ବାଛିଲେ ହିଁ ସେ ଲୋକ ରାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରେ, ମାନେ ଯିଏ 50%ରୁ ଅଧିକ, ମାନେ ଏକ ବି ହେଲେ ଚଳିବ, 51 ସିଟ୍ ହେଇଗଲେ ସିଏ କ'ଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ କରିଥାଏ। ସେ ଦଳ ସରକାର। ଏବେ କିଏ ଦଳ ସରକାର କରୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ? ମୋହନ ମାଝୀ। ନାଇଁ ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମେଜରିଟି କମ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାସନ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏତେ 25% ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ କାହିଁ ଶାସନ କରିନଥାନ୍ତେ? ଶାସନ କରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଶାସନ ହେଲାନି। ମେଜର କ'ଣ କାରଣ ପାଇଁ ହେଲାନି? ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ପଢ଼ିବା ଆମେ ସଂସଦ ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତ ନେଇ ଆଇନ ପାସ୍ ହୁଏ। ସଂସଦ ଦୁଇଟି ଗୃହ ଥାଏ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକସଭା। ଛାଡ଼, ତାହା ପଢ଼ିବା ଆମେ ଲୋକସଭା ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ଯାଇକି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇ ପାସ୍ ହେଇଥାଏ, ତାପରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଏଇ ପାସ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ଚିଠା ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଲୋକସଭା, ତାପରେ ରାଜ୍ୟସଭା, ତାପରେ ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯାଏ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ତେବେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତକୁ ଉପେକ୍ଷା କିମ୍ବା ଅବଜ୍ଞା କରେ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା ବି କେମିତି ଏବେ ବିଜେପି ବି ଦଳ ସଂଖ୍ୟା କଲା, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେତେ ସିଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି? ସେଇ ସିଟ୍କୁ ବିଜେପି କ'ଣ କରିପାରିବ? ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସିଏ ଶାସନ କଲେ ବି ବିଜେପି କୌଣସି ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମତକୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦିଏ। ଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଲେ? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ତାହା ପଢ଼ିଲେ ତାହା ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ହୋଇଥାଏ, ସେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତରେ ନ ହୋଇ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ମତରେ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସହନଶୀଳତା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ସହନଶୀଳତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତକୁ ବେଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ
ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତକୁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ହିଁ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତକୁ ବେଖାତିର କରେ ନାହିଁ। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମତ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା ବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ମତ ପ୍ରତି ନିଆଯାଏ। ମାନେ ବିଜେପି ଶାସନ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଶାସନ କରିବା, ଏଇ ଯୋଜନା କରିବା ହେଲେ କ'ଣ କଥା ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇଥାଏ ବା ବିଜେଡ଼ିର ଅନୁମତି ନେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ମତ ବି ପୋଷଣ କରାଯାଇପାରେ। ତ ପ୍ରତିଚିତ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ସହଯୋଗ ସହିତ ହୋଇଥାଏ। ତାହା ପଢ଼ିବା ଚାଲ। ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ଖୋଲା ବିତର୍କ ଏବଂ ଆଲୋଚନା। ଖୋଲା ବିତର୍କ ହେଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଛ କୁହ? ଖୋଲା ହେଲା ଡିସ୍କସନ୍, ମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି କହିଦେବା। ଆଲୋଚନା ଡିସ୍କସନ୍ ଯେମିତି ଦେଇଛି ଓପେନ୍ ଡେବେଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କସନ୍। ଓପେନ୍ ଡିବେଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିସ୍କସନ୍। ଡିବେଟ୍ ମାନେ ବିତର୍କ, ଓପେନ୍ ମାନେ ଖୋଲା ଏବଂ ଡିସ୍କସନ୍ ମାନେ ଆଲୋଚନା। ପଢ଼ିଲେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବୁଝିବାରେ ଜାଣିଛେ। ଏବେର ଯୁଗ ପିଲାମାନେ ଇଂଲିଶ ହିଁ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ପଢ଼ିବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନୀତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଭୂତ ଆଲୋଚନା ଖୋଲା ବିତର୍କ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଦେଖିବ ଇରାନ ଙ୍କ ଜନମତ କ'ଣ କମ୍, ତେଣୁ ସେଠାରେ ଖୋଲା ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ 100 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହେଲେଣି, ତେଣୁ ଏବେ ସବୁ ନ କରାଯାଇ ଏବେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଖୋଲା ବିତର୍କ ନ ହୋଇ ଏବେ ସଂସଦରେ ହୋଇଥାଏ। ଆଇନ ଚିଠା ଉପରେ ତର୍କ ବିତର୍କ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। କିଏ ଦିଅନ୍ତି ସୁଯୋଗ? ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଆଇନ ଯଦି ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ବିଧାନସଭା ସଂସଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ବିଧାନକୁ ଆଲୋଚନା କରେ। ଶାସନ ଦଳ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ଥାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏବେ ଶାସକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। କିନ୍ତୁ ବିଜେପି ଦଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ବିଜେଡି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତକୁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ନୀତି ଗୋଷ୍ଠୀର ମଞ୍ଜି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହାନ୍ତି। କେବେ କାହାର ମଞ୍ଜି ନାହିଁ, ମାନେ କାହାର ମର୍ଜି, ମାନେ କାହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର ତାଙ୍କ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠଙ୍କ ମତରେ ତାଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତ, ମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଯାହା, ତାକୁ ନେଇ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିବ। ଶାସନ ଚାଲିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ କି ଭଲ ହେବ, ଏ କଥା ବୁଝି ସୁଚିନ୍ତିତ ଭଲ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ, ଆପଣ କାଲି ପଢ଼ିବେ। ନମସ୍କାର।